Good morning, all of you. Myself, Mr. Sri Krishna Sindhe, Mr. Sri Krishna Sindhe, assistant teacher from Motilal Nagar Municipal. myself, Mr. Sri Krishna Sindhe, assistant teacher from Motilal Nagar Municipal Secondary School, Goregaon West. First of all, I welcome all of you in our online lecture. Our schools are closed, but online education is going on. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहतो की सर्व शाळा या बंद आहेत, पण बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग याच्या माध्यमातून आपले ऑनलाईन शिक्षण मात्र चालू आहे. आज मी आपणापुढे इयत्ता 9वी विषय इंग्लिश यामधील टॉपिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर सेक्शन नंबर 5 इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर याबद्दल अभ्यास घेणार आहोत. Today we are going to learn about the writing skill. skill. Question number 6A इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर. विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज आपणापुढे बायलिंग्वेल भाषेमध्ये म्हणजे 2 भाषेमध्ये तुम्हाला मी स्पष्ट करणार आहे, ते म्हणजे इंग्लिश इंटू मराठी. आपल्या क्वेश्चन पेपर मधील एकूण 6 सेक्शन असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने 5वा जो सेक्शन आहे, सेक्शन नंबर 5 इज अबाउट रायटिंग स्किल. या रायटिंग स्किल मध्ये प्रामुख्याने क्वेश्चन नंबर 5 आणि क्वेश्चन नंबर 6 हा येतो. क्वेश्चन नंबर 5 जो आहे तो त्यामध्ये ए अँड बी, ए जो आहे त्यामध्ये लेटर रायटिंग, मग त्यामध्ये फॉर्मल लेटर रायटिंग अँड इन्फॉर्मल लेटर रायटिंग. देर आर बोथ 2 टाइप्स ऑफ लेटर रायटिंग. In question number 5, B is a dialogue writing and speech writing. Then question number 6 is about information transfer and expand the theme. Information transfer is in question number 6A. So today we are going to learn the information about the question number 6A information transfer. See here. In our question paper, there are 5 sections. Section number 1 is about language study. Section number 2 is about textual passage. That means the passages from our textbook. Section number 3 is about poetry. Poetry is from our textbook. Section number 4 is about non-textual passage, means the passages from out of our textbook. And section number 5 is writing skill, and section number 6 skill development. So today we are going to learn about section number 5 writing skill, and the topic is information transfer. Student, see here the question number 6 information transfer. There are A1 and A2. You have to choose which to write. That means do any one of the following. तुम्हाला दोन्हीपैकी कोणतंही एक लिहायचंय, कारण तुम्हाला A1 and A2 हे दोन्ही ऑर आहेत. So what is in A1 and what is in A2? A1 मध्ये आपणाला नॉन वर्बल टू वर्बल करायचे. तर A2 मध्ये आपणास वर्बल टू नॉन वर्बल आपल्याला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करायची आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाऊ टू डू नॉन वर्बल to verbal, how to transfer information
non-verbal to verbal. See here, first of all, we will see there are some diagrams we should know about it. I have shared the PPTs here. First is tree diagram. Sometimes in our question paper, the board gives us a question about tree diagram. See here, I have shared it. It is a tree diagram. When they shows tree diagram, or when they ask us to draw tree diagram, we have to draw this type of tree diagram. Okay. Then next is a pie chart. Pie chart means it is a circle, and we have to show some percentages or anything. Okay. So when we ask the question to write the pie chart or to draw the pie chart, that time we have to draw this type of pie chart. First of all, we know this, then we can draw. Okay. Next, see, third number is a statistical tabular data to paragraph. That means they provide us a table and we have to write a paragraph, or they give paragraph and they tells us to draw the table. So that time we have to draw this type of the table. Okay. Then fourth is a map, wave, or chart to paragraph. See, these are the wave diagram or wave chart. When they tells us to draw chart or wave or map, that time we draw this type of chart. Next, fifth is a flow chart. Sometimes in our question paper, they test to draw flow chart. That time we don't know how to draw flow chart, how to draw wave chart, how to draw tree diagram. We don't know. So first of all, we should know how is the tree diagram, how is the map, how is the wave, how is the flow chart, and then we can write properly. So that is why I firstly I see this. Okay. So we see tree diagram, wave chart, pie chart, then flow chart. Okay. Next, now we'll start how to do or how to change non-verbal information into verbal. This question comes in our question paper, question number 6A1, non-verbal to verbal. So see here, here is the clear instruction. The table given, 1 minute. The table given below shows pictures of an iPhone and an iPad. See, the table given below shows pictures of an iPhone and an iPad. Develop a paragraph. See, I am tracing here because it is most important. Develop a paragraph based on the information given. You may begin as iPhone is basically सर a समजून सांगा ना smartphone, पहिल्यापासून whereas dash dash dash. सर सर See, this is a question. This question is for 5 marks. How many marks? 5 marks. What is instruction given in the instruction? See, the table. This is the table. What is it? It is a table. In this table, they shows features of an iPhone and iPad. Here is the picture. See here. Here is the pictures of iPhone and here is the pictures of iPad. See. So we have to, first of all, we have to give title for this paragraph. हा जो टेबल आहे, या टेबलला
टेबलचं आपल्याला पॅरेग्राफ मध्ये रूपांतर करायचं आहे. व्हॉट टू डू, या टेबलची जी माहिती आहे ती नॉन वर्बल आहे. व्हॉट इज इट? इट इज अ नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन. वी हॅव टू ट्रान्सफर इट इंटू वर्बल. सो ही जी आयफोनची जी माहिती दिलेली आहे, स्मार्टफोन, स्मॉल स्क्रीन, तशाच पद्धतीने आयपॅडची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आपल्याला वर्बल मध्ये करायची, म्हणजे पॅरेग्राफ मध्ये ट्रान्सफर करायची आहे, लिहायची आहे. बघा इथे पुढे दिलेलं आहे पहा, डेव्हलप अ पॅरेग्राफ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन. डेव्हलप अ पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ म्हणजे पॅरेग्राफ मध्ये आपल्याला लिहायची आहे. ही जी आहे नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन ही टेबल मध्ये आहे, ती आपल्याला पॅरेग्राफ मध्ये लिहायची आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पुढे सांगितलेलं आहे पहा, यू मे बिगिन. तुम्ही सुरुवात करू शकता. कशी? हाऊ? दे हॅव स्टार्टेड हिअर. सी हिअर. iPhone is basically a smartphone whereas dash dash dash. इथून पुढे आपण सुरुवात करायची, म्हणजे स्टार्ट कशी करू शकतो आपण? अँड आयफोन इज बेसिकली अ स्मार्टफोन. त्यांनी सुरुवात करून दिलेली आहे आपल्याला आणि इथून सुरुवात आपण पुढे करू शकता. आयफोन हा काय आहे? बेसिकली स्मार्टफोन आहे. तर पुढे आपल्याला आयपॅड काय आहे? टॅबलेट पीसी आहे. हे आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. पुढे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सो फर्स्टली we see the features of iPhone and iPad. Okay, then we can understand very well. See, here are features of iPhone and here are features of iPad. आपण व्यवस्थित माहिती वाचायची आहे. जी टेबल आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्या टेबलची माहिती व्यवस्थित ऐका. पहा, आयफोन बद्दल काय माहिती सांगितलेलं आहे? आयफोन इज अ स्मार्टफोन. बघा इथे स्मार्टफोन दिलेला आहे. आयपॅड हा टॅबलेट पीसी आहे. सेकंड ऑप्शन जो आहे, आयफोन हा आयफोनची जी स्क्रीन आहे, स्मॉल स्क्रीन 3.5 इंचेस, आयपॅड स्क्रीन 9.7 इंच स्क्रीन. iPhone allows to make and receive calls. iPad cannot make calls. Can view videos but on small screen. iPad good to view videos. iPhone difficult to operate. iPad allow better computer work. iPhone quite different from and iPad closer to netbook and laptops. These are some points of iPhone and iPad. आपण जेव्हा हे पॉइंट्स वाचतो तेव्हा आपल्याला कळतं की हे आयफोनचे फीचर्स काय आहेत आणि आयपॅडचे फीचर्स काय आहेत. सो हे हा टेबल वाचल्यानंतर आपल्याला एक वन सेंटेन्स आपण तयार करायचं आहे मनामध्ये, छोटे छोटे सेंटेन्स. स्मार्टफोन, टॅबलेट पीसी, आणि वी हॅव टू राईट one by one small sentence, and then paragraph will be complete. So it's so easy. Now I will show you how we should do it. Okay, it's so easy. आपण जर व्यवस्थितपणे जर ही माहिती ऐकली, वाचली, तर आपल्याला एकदम इझिली ही जी आहे ती माहिती आपल्याला ट्रान्सफर करता येऊ शकते. फर्स्टली व्हॉट टू डू, वी हॅव टू गिव्ह टायटल. आपल्याला टायटल द्यायचं आहे. या ठिकाणी मी टायटल दिलेलं आहे. व्हॉट इज द टायटल हिअर? सी, फीचर्स ऑफ अँड आयफोन अँड अँड आयपॅड. फीचर्स टेबलमध्ये काय दिलेलं आहे, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे टेबलमध्ये? तर त्या ठिकाणी आपल्याला फीचर्स सांगितलेले आहेत आयफोनचे. एका कॉलम मध्ये आयफोनचे फीचर्स, तर दुसऱ्या कॉलम मध्ये आयफोनचे आयपॅडचे फीचर्स. ओके, म्हणजे दोन कॉलम आहेत, त्या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला त्या दोन्हीचे फीचर्स दिलेले आहेत. सो आपल्याला टायटल काय द्यायचं आहे? तर फीचर्स ऑफ अन आयफोन अँड अन आयपॅड. सी हिअर. आता प्रत्येक पॉइंटला अनुसरून वन सेंटेन्स त्या ठिकाणी त्यांनी लिहिलेला आहे. पहा, सी हिअर. फर्स्टली,
and iPhone is basically a smartphone. जे त्या कॉलम मध्ये दिलेलं आहे तेच लिहायचं, त्याच्या बाहेरचं आपल्याला काही लिहायचं नाही. डोंट राईट एनिथिंग विथ आवर माइंड. तिथे दिलेले फीचर्स आहेत तेवढेच लिहा, आपल्याला खूप माहित आहेत. वी नो व्हेरी वेल all the features of our mobile and tablets and everything, but you don't write what features are provided in the column or tables. We have to write this. Okay, see here, and iPhone is basically a smartphone. पहिल्या कॉलम मध्ये दिले पहिला पॉइंट स्मार्टफोन. iPhone is a smartphone, and whereas iPad is a tablet PC. iPad, what is the iPad? iPad is a tablet PC. See, I take back you one more. See here, smartphone. iPhone is a smartphone and iPad is a tablet PC. So according to this point, we have to write this sentence. See, next sentence is there. The screen of iPhone is small, only 3.5 inches, but iPad has 9.7 inch screen. Second point is here. आपल्याला जो त्यामध्ये सेकंड पॉइंट प्रोव्हाइड केलेला आहे त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी हे वाक्य आहे. काय तिथे आहे तर स्क्रीन बद्दल इन्फॉर्मेशन आहे. द स्क्रीन ऑफ आयफोन इज स्मॉल, ओनली 3.5 inches, but iPad has a 9.7 inch screen. आता टेबल मध्ये तिसरा पॉइंट आहे कशाबद्दल आहे तर कॉल बद्दल. पण त्याला अकॉर्डिंग आपल्याला काय करायचं आहे, सेंटेन्स लिहायचं आहे. सी, थर्ड सेंटेन्स इज हियर. And iPhone allows the user to make and receive calls, whereas iPad doesn't have this facility. बघा, आयफोनने आपण कॉल करू शकतो, कॉल घेऊ शकतो आणि कॉल करू पण शकतो, परंतु iPad doesn't have this facility. परंतु iPad मध्ये ही फॅसिलिटी नाही. हे तिसरा कॉलम मधला आपल्याला तिसरा पॉइंट आहे. फोर्थ पॉइंट, व्हॉट इज द फोर्थ पॉइंट? वन कॅन व्ह्यू व्हिडिओज ऑन आयफोन. वन कॅन व्ह्यू व्हिडिओज ऑन आयफोन बट ऑन स्मॉल स्क्रीन ओनली. आपण आयफोन वरती व्हिडिओ पाहू शकतो परंतु स्मॉल स्क्रीन. आता तुम्ही तुमच्या बरेच जण मोबाईलवरती आपण व्हिडिओ क्लास घेतो आहे, बरोबर की नाही, त्याच्यावर जी व्हिडिओ दिसतो आपल्याला एकदम स्मॉल दिसतो आहे. परंतु तोच जर का आपण टॅबलेट किंवा टॅबवरती आपण जर पाहिला तर त्याची स्क्रीन कशी असणार आहे, मोठी असणार आहे. द स्क्रीन विल बी बिग, आणि आपल्याला पाहण्यासाठी आपल्याला छान वाटतं आणि दिसतं बरोबर छानपैकी. सो इट इज अ फीचर ऑफ टॅबलेट अँड आयपॅड अँड आयफोन. सी, one can view video on iPhone but on small screen only. On the contrary, दुसऱ्या बाजूला iPad is good to view videos as its screen is much bigger than that of the iPhone. iPad is good for view videos. मोठा iPad छोटा मोठा असणार, थोडा आकाराने मोठा असतो. कशाच्या? मोबाईलच्या. आयफोन जो आहे त्याच्यापेक्षा iPad जो आहे तो आकाराने मोठा, बिग आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये स्क्रीन आहे ती मोठी दिसणार आहे. सो iPad इज गुड टू व्ह्यू व्हिडिओज as its screen is much bigger than that of the iPhone. Okay. Next point is there. An iPhone is difficult to operate while an iPad allows better computer work. आता या ठिकाणी पॉइंट, आयफोन इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट. आता आपण रोज हँडल करतो मोबाईल फोन, सो दॅट इज वाय इट इज इझी. आपण रोज मोबाईल हँडल करतो म्हणून आपल्याला ते इझी वाटतो. मात्र नवीन जेव्हा तुम्ही घ्याल तेव्हा त्याच्यातले जे फीचर्स आहेत आपल्याला माहित नसतात. सो अँड आयफोन इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट. मात्र आयपॅड जे आहे त्याच्यामध्ये सर्व कॉम्प्युटरची कामं आहेत, आपल्याला सर्व आपण व्यवस्थितपणे करू शकतो. अँड आयपॅड अलाउज बेटर computer work. This is the main point also. This is main features. Okay. And last feature, see here in the table, here is quite different from netbooks and
क्लोजर टू नेटबुक्स अँड लॅपटॉप्स. लास्ट त्या पॉइंटला अनुसरून वाक्य आपल्याला लिहायचं आहे. सी हिअर. iPhone is quite different from netbooks. iPhone is quite different from netbooks and laptops, but iPad is closer to netbooks and laptops. It's the last point. So what we have done here, काय काय केलेलं आहे आपण? We have written one sentence according to the point given or provided in the table. जो टेबल मध्ये हा जो टेबल आहे आयफोनच्या फीचरचा आणि या ठिकाणी दिलेला आयपॅड, ह्याचे जे फीचर्स आहे त्या फीचरला अनुसरून आपण एक वाक्य लिहिलेलं आहे. इथं म्हटलेलं बघा की आयफोन इज अ स्मार्टफोन, म्हणजे या ठिकाणी फक्त आपण वर्बचा यूज केलेला आहे. काय केलेलं आहे? ओनली वी हॅव यूज वर्ब, फक्त वर्बचा वापर, इज, हॅव, हॅज अशा प्रकारचे जे वर्ब आहेत त्याचा वापर आपल्याला त्या ठिकाणी करायचा आहे. ऑक्झिलरी वर्बचा वापर करायचा आहे आणि ते वाक्य व्यवस्थितपणे काय करायचं आपल्याला लिहायचं आहे. इट्स सो इजी. जर व्यवस्थित वाचलं आणि जर आपल्याला ते समजलं तर हे अतिशय सोपा असं आपल्याला मार्क देणारा क्वेश्चन आहे. छोटी छोटी वाक्य लिहायची आहेत. टायटल द्यायचं आहे याच्यामध्ये. यू हॅव टू गिव्ह प्रॉपर टायटल आणि ते टायटल या ठिकाणी तुम्हाला असतं, लक्षात घ्या. ते जे टायटल आहे तुम्हाला दिलेले इन्स्ट्रक्शन मधूनच घ्यायचं आपल्याला. किंवा तुम्हाला हा जो टेबल असेल, ट्री डायग्राम असेल किंवा एनिथिंग, बघा या ठिकाणी टेबल दिलेला आहे. तर ह्या टेबलच्या ऐवजी तुम्हाला या ठिकाणी ट्री डायग्राम प्रोव्हाइड केला जाईल, दिला जाईल, विचारला जाईल. त्याच्याऐवजी तुम्हाला पाय चार्ट पण दिला जाईल. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन वेगवेगळ्या प्रकारचे येऊ शकतात. या ठिकाणी जसं तुम्हाला टेबल दाखवलेलं आहे त्या टेबलच्या ऐवजी तुम्हाला डायग्राम येऊ शकतो, वेब चार्ट येऊ शकतो, पाय चार्ट येऊ शकतो, फ्लो चार्ट येऊ शकतो, इव्हन टेबल पण येऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यानुसार ती माहिती तुम्हाला पॅरेग्राफ मध्ये डेव्हलप करायची आहे, पॅरेग्राफ मध्ये लिहायची आहे. काही येऊ द्या, तुम्हाला फक्त पॉइंट्स वाचायचे आहेत. प्रॉपरली यू हॅव टू रीड द table or web chart or tree diagram, and you have to write small sentence, grammatically correct sentence, then you can get the proper mark. This question is about 5 mark. See, आता आपण we learn about how to transfer information, non-verbal information to verbal. आपण नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती वर्बल मध्ये कशी ट्रान्सफर करायची ते आपण आता या ठिकाणी पाहिलेली आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 A2 is about the transfer verbal information to non-verbal. See here, verbal to non-verbal. म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे तर तुम्हाला या ठिकाणी एक पॅरेग्राफ प्रोव्हाइड दिला जाईल आणि त्या पॅरेग्राफवरून तुम्हाला त्या ठिकाणी जी सूचना दिलेली आहे, जशी इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला दिलेली आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी डायग्राम काढायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी पहा, प्रिपेअर अ ट्री डायग्राम बाय युजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट विटॅमिन. सी हिअर, या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, प्रिपेअर अ ट्री डायग्राम. पहा, मी तुम्हाला पाठीमागे डायग्राम्स दाखवलेले आहेत. डायग्राम कसा असतो, ट्री डायग्राम कसा असतो, पाय चार्ट कसा असतो, त्यानंतर फ्लो चार्ट कसा असतो, वेब चार्ट कसा असतो, हे दाखवलेलं आहे. मी प्रथम तुम्हाला त्यासाठीच दाखवलं आहे. पहिल्यांदा का दाखवलं आहे तर आपल्याला व्हॉट इज द ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम काय असतो, व्हॉट इज द वेब चार्ट, हे सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून काढा, ड्रॉ करा. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला जाईल तेव्हा तुम्हाला सहजासहजी काढायला इझी जाईल आणि कळेल तुम्हाला ट्री डायग्राम काय आहे आणि फ्लो चार्ट काय आहे, टेबल काय आहे. सो सी हिअर,
प्रिपेअर अ ट्री डायग्राम बाय युजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट विटॅमिन्स. आता या ठिकाणी आपल्याला ट्री डायग्राम ड्रॉ करायचा आहे. कशाबद्दल? तर विटॅमिन्स बद्दल. व्हॉट अबाउट? इट इज अबाउट विटॅमिन्स. हियर यू हॅव टू ड्रॉ डायग्राम अबाउट विटॅमिन्स. आता या ठिकाणी त्यांनी विटॅमिनची माहिती त्या ठिकाणी काय केलेली आहे, आपल्याला दिलेली आहे. आता बघूया व्यवस्थित जर आपण रीड केले तर आपल्याला हे कळणार आहे की विटॅमिन बद्दल काय माहिती सांगितलेली आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला ट्री डायग्राम ड्रॉ करायचा आहे. ओके. सी आपण आता पॅसेज जो पॅराग्राफ आहे तो व्यवस्थित रीड करूया. तुम्हाला पॅराग्राफ प्रॉपरली अँड केअरफुली तुम्हाला रीड करायचा आहे. यू हॅव टू रीड द पॅराग्राफ प्रॉपरली अँड केअरफुली अँड यू हॅव टू अंडरलाईन द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. तुम्हाला महत्वाच्या पॉइंट्सला त्या ठिकाणी काय करायचे आहे, अंडरलाईन करायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड फास्ट. पूर्ण एकदा पॅराग्राफ जो आहे ती प्रोव्हाइड केलेला वाचत चला आणि पुन्हा दुसऱ्या वेळेस जेव्हा तुम्ही रीड करणार आहात तेव्हा त्यातले जे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत त्यांना तुम्ही काय करा, अंडरलाईन करा. आता मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. मी फर्स्टली आय रीड दिस पॅराग्राफ. सी there are in all 4 types of vitamins: vitamin A, B, C and D. You will get vitamin A from milk, butter and eggs. Vitamin B is derived from meat and eggs. Fruits and vegetables will provide you vitamin C. Vitamin D can be obtained from fish oil and, of course, sunlight. A lack of any of the above 4 vitamins may cause certain diseases and ailments. Lack of vitamin A may result in blindness. Insufficiency of vitamin B gives rise to disorder of the nervous system. A deficient supply of vitamin C can cause skin diseases. Bone diseases are likely to occur in the absence of vitamin D. So, firstly, I read this paragraph properly. आता मी हा पॅराग्राफ वाचून काढल्यानंतर मला कळालेलं आहे, आपल्याला कळून येतं की याच्यामध्ये विटॅमिन्स दिलेले आहेत आणि ते विटॅमिन्स कोणते आहेत ते या ठिकाणी पाहायला भेटत आहेत आपल्याला. मग किती टाईपचे विटॅमिन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत त्यांनी ते पण सांगितले आहेत. पहा आता सेकंड वेळेस रीड करताना आपल्याला त्या ठिकाणी महत्वाचे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे आहेत त्याला आपल्याला अंडरलाईन करायची आहे. सी हियर, there are all 4 types of vitamins. How many types of vitamins? 4 types of vitamins. See here, total 4 प्रकारचे विटॅमिन्स आहेत. मग आपल्याला टी डायग्राम काढताना फर्स्टली आपल्याला काय करावं लागणार आहे, टायटल द्यावं लागणार आहे. मग त्या ठिकाणी काय द्यावं लागणार टायटल आपल्याला, ते आपल्याला कळेल. टाइप्स ऑफ विटॅमिन्स, विटॅमिनचे प्रकार, राईट. मग त्याच्या खाली 4 आपल्याला ट्री दाखवावं लागतील. 4 टाइप्स ऑफ विटॅमिन्स. मग त्यामध्ये विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी अँड विटॅमिन डी. देर आर 4 टाइप ऑफ विटॅमिन्स. 4 प्रकारचे आहेत. विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी अँड विटॅमिन डी. सी नेक्स्ट, यू विल गेट विटॅमिन ए. आता नेक्स्ट आपल्याला ए विटॅमिन पासून काय भेटतं, बी विटॅमिन पासून कुठले घटक मिळतात,
सी पासून काय भेटतं आपल्याला, कशातून भेटतं हे आपल्याला खाली द्यायचं लिहायचं आहे प्रत्येक विटॅमिनची खाली. सी यू विल गेट विटॅमिन ए फ्रॉम मिल्क, बटर अँड एग्स. तुम्हाला ए विटॅमिन आपणास कुठून प्राप्त होतं, भेटतं, तर मिल्क, बटर अँड एग. मिल्क, बटर अँड एग्स याच्यातून आपल्याला काय मिळतं त्या ठिकाणी, विटामिन ए विटॅमिन मिळतो. ए भेटत. गुड. देन विटॅमिन बी. नेक्स्ट बघूया आपण विटॅमिन बी कुठून प्राप्त होतं, आपल्याला भेटतं. विटॅमिन बी इज डिराइव्ह फ्रॉम मीट अँड एग. मांस आणि अंडी याच्यातून आपल्याला विटॅमिन बी प्राप्त होतं, भेटतं शरीराला. आपल्या जेवणामध्ये असणारं जे मांस आहे, अंडे आहे, त्याच्यातून आपल्याला विटॅमिन बी प्राप्त होतं. हे आपल्याला विटॅमिन बीच्या खाली लिहायचं आहे. देन पुढे पहा, fruits and vegetables will provide you with vitamin C. विटॅमिन सी कशातून मिळतं आपल्याला, तर फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, भाज्या आणि फळे, फळे आणि भाज्या, आंबा, संत्री, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रुट्स आहेत आणि भाज्या, हिरव्या भाज्या, पाल्या भाज्या आहेत, त्याच्यातून आपणास विटॅमिन सी मिळतं. विटॅमिन सी आपल्या शरीराला प्राप्त होतं, मिळतं. नेक्स्ट इज देअर लास्ट विटॅमिन डी. विटॅमिन डी कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम फिश ऑइल, ऑफ कोर्स सनलाइट. विटॅमिन डी जे आहे ते आपणास फिश ऑइल, माशाचं जे तेल आहे त्याच्यापासून, आणि अर्थातच आपण बघतो की मॉर्निंगला आपण उन्हामध्ये, कोवळ्या उन्हामध्ये बसतो. का बसतो आपण कोवळ्या उन्हात, कारण त्या ठिकाणी कोवळ्या उन्हामध्ये विटॅमिन डी असतं. लहान मूल जे आहे त्या लहान मुलांना विटॅमिन डी ची जास्त गरज असते, आणि म्हणून बघा विटॅमिन डी प्राप्त होण्यासाठी लहान मुलांना जी आई आहे ती सकाळी सकाळी कोवळ्या उन्हामध्ये घेऊन बसते. का? बिकॉज वी गेट विटॅमिन डी फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो. सनलाइट मधून आपल्याला, कोवळ्या जी सनलाइट आहे त्याच्यातून आपल्याला विटॅमिन डी प्राप्त होत असतं. ओके, सो यामध्ये आपल्याला काय कळालं आहे, तर विटॅमिन ए, विटॅमिन डी, विटॅमिन बी, सी अँड डी हे कोणकोणत्या घटकातून प्राप्त होतं, मिळतं, हे आपल्याला या ठिकाणी कळालेलं आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट इज देअर. पुढच्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण पाहूया. इफ देअर इज द लॅक ऑफ दीज विटॅमिन्स, मीन्स ए बी सी डी, काय प्रॉब्लेम होतो ते आपल्याला पुढे सांगितलेलं आहे, ते आपण पाहूया. पहा, अ लॅक ऑफ एनी ऑफ अबोव 4 विटॅमिन्स मे कॉज सर्टेन डिसीजेस अँड एलिमेंट्स. जर विटॅमिन्स जर आपल्या शरीरामध्ये पुरेपूर व्यवस्थितपणे नाही मिळाले, तर आपल्याला काय होतो, आपण आजारी पडतो, किंवा काहीतरी आजार आपल्याला निर्माण होतात. मग काय होतं, कुठल्या विटॅमिनच्या कमतरतेमुळे आपल्याला कुठला आजार होतो हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. सी हियर, लॅक ऑफ विटॅमिन ए. विटॅमिन ए ची जी काही मात्रा आहे ती कमी असल्यानंतर आपल्याला काय प्रॉब्लेम होतो ते आपण या ठिकाणी पाहूया. बघा, लॅक ऑफ विटॅमिन ए मे रिझल्ट इन ब्लाइंडनेस. विटॅमिन ए च्या कमतरतेमुळे काय होतो, ब्लाइंडनेस येतो. ब्लाइंडनेस म्हणजे आंधळेपणा. आपल्या शरीराला जर विटॅमिन ए ची जर कमतरता भासली तर आपल्याला आंधळेपणा येतो. नेक्स्ट, इनसफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन बी गिव्स राइज टू डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टीम. जर का विटॅमिन बी जर आपल्या शरीराला कमी मिळाले तर आपल्याला डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टीम, आपली जी नर्वस सिस्टीम आहे ती व्यवस्थित काम करत नाही, डिसऑर्डर होते ती. सी विटॅमिन सी, विटॅमिन बी ची कमतरता असेल तर काय होईल, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टीम. देन नेक्स्ट, अ डिफिशियंट सप्लाय ऑफ विटॅमिन सी.
विटॅमिन सी ची जर का कमतरता भासली, कमी गेलं शरीरात, तर काय होतं, काय होईल, कॉज स्किन डिसीजेस. आपल्या शरीरावरती जी स्किन आहे त्या स्किनचे डिसीजेस तयार होतात. बघा बऱ्याच जणांना स्किनचे डिसीजेस असतात. तर ते स्किनचे डिसीजेस आपल्याला कशामुळे होतात, तर डिफिशियंट सप्लाय और इनसफिशियंट सप्लाय ऑफ विटॅमिन सी. विटॅमिन सी कमी प्रमाणामध्ये जर आपल्या शरीरात गेले तर आपणास त्या ठिकाणी स्किनचे डिसीजेस होऊ शकतात. अँड लास्ट पॉइंट इज देअर, bone diseases are likely to occur in the absence of vitamin D. बघा फार महत्वाचं आहे. शरीरात असलेली जी बोन आहेत, इन आवर बॉडी, बोन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हाडाचे जे आजार आहेत, बोन डिसीजेस, हाड, ते कशामुळे होतात, टू अकर इन द अब्सेन्स ऑफ विटॅमिन डी. विटॅमिन डी जर आपल्या शरीराला प्रॉपरली भेटलं नाही तर आपणाला हाडाचे आजार होतात. म्हणून आपण सकाळी लवकर उठलं पाहिजे, कोवळ्या उन्हामध्ये चालायला गेलं पाहिजे, फिरायला गेलं पाहिजे. आता सध्या तर लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे आता नका जाऊ. परत सर्व व्यवस्थित क्लिअर असल्यानंतर मात्र आपल्याला विटॅमिन डी घेण्यासाठी आपल्याला कोवळ्या उन्हामध्ये जावं लागणार आहे, जावं लागेल. ओके, सो इट इज अ पॅराग्राफ. आता हा पॅराग्राफ व्यवस्थितपणे वाचून आपण काय केलेलं आहे, इम्पॉर्टंट जे गोष्टी आहेत, इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहेत, त्यांना आपण काय केले, अंडरलाईन केलेले आहे. बघा मी व्यवस्थित तुम्हाला समजून सांगत आहे. हे महत्वाचे पॉइंट्सला आपल्याला सर्वप्रथम अंडरलाईन करायचे आहे आणि ते कळाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी डायग्रॅम काढायचा आहे. वी हॅव टू ड्रॉ ट्री डायग्रॅम. पहा इथे त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, ट्री डायग्रॅम काढायला सांगितलेलं आहे. हे विसरू नका, आपल्याला ट्री डायग्रॅम सांगितलेला आहे, तर ट्री डायग्रॅम काढायचा आहे. मग आपण त्या ठिकाणी डायग्राम पाहिलेला आहे, ट्री डायग्राम कसा असतो, पायचार्ट कसा असतो हे पाहिलेलं आहे. ओके, नाव आता आपण पुढे जाऊया, कशा प्रकारे ट्री डायग्राम काढता येईल बघूया आपण. तर फर्स्टली वी हॅव टू गिव्ह टायटल. आपल्याला सर्वप्रथम आपण टायटल द्यायचं आहे. टायटल आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं आहे. बघा मी या ठिकाणी टायटल दिलेलं आहे, टाइप्स ऑफ विटॅमिन. व्हॉट इज द टायटल हियर, टाइप्स ऑफ विटॅमिन. आपण पाहिलं पॅराग्राफ मध्ये की त्या ठिकाणी विटॅमिनचे प्रकार दिले आहेत. देन या ठिकाणी हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ विटॅमिन्स इज देअर, 4. वन विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी and vitamin D is there. So there are 4 types of vitamins. So हे विटॅमिन्स आपण टेबल ट्री डायग्रामच्या माध्यमातून दाखवलेले आहे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम वेअर वी गेट द विटॅमिन ए. विटॅमिन ए आपणास कुठून भेटतो, कुठून प्राप्त होते. वी गेट विटॅमिन ए, आपण पॅराग्राफ मध्ये पाहिलं, वी हॅव सीन ऑनली. विटॅमिन ए कुठून आपल्याला भेटतो ते बघितलेलं आहे. विटॅमिन ए गेट फ्रॉम मिल्क, बटर अँड एग्स. मिल्क, बटर अँड एग्स, विटॅमिन ए त्यातून भेटतं. विटॅमिन बी कुठून कुठून मिळतं आपणास, मीट, मांस अँड एग्स, अंडी, त्यातून आपणास भेटतं. विटॅमिन सी, fruits, vegetables. फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. अँड विटॅमिन डी, फिश Fish ऑइल oil, अँड सनलाइट. sunlight. फिश ऑइल म्हणजे फिश ऑइल मधून आणि सनलाइट मधून आपल्याला काय होतं, त्या ठिकाणी विटॅमिन डी प्राप्त होतं, भेटतं. नेक्स्ट, रिझल्ट ऑफ लॅक ऑफ विटॅमिन्स. हे नसतील तर काय होते ते पण आपण पाहिलेलं आहे. इफ देअर इज द लॅक ऑफ विटॅमिन ए, विटॅमिन बी, विटॅमिन सी अँड विटॅमिन डी, हे जर नसतील तर त्या ठिकाणी काय होतं, या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे, Blindness. ए जर लॅक, ए विटॅमिनचं लॅक असेल तर काय होईल, ब्लाइंडनेस होईल. बी विटॅमिनचं आपल्याला कमतरता असेल तर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम मध्ये डिसऑर्डर होईल. सी विटॅमिन शरीरात नसेल तर स्किन डिसीजेस होतात. आणि डी विटॅमिन नसेल, कमतरता असेल तर बोनचे डिसीजेस आपल्याला होतात. सो दिस क्वेश्चन
इज अबाउट 5 मार्क्स. किती इजी आहे बघा. तुम्हाला फक्त पॅराग्राफ प्रॉपरली अँड केअरफुली व्यवस्थित वाचायचा आहे. प्रॉपरली जर तुम्ही तो पॅराग्राफ वाचला तर तुम्हाला त्यामध्ये कोणकोणते घटक आहेत हे व्यवस्थित कळेल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला अंडरलाईन करायचे आहे. जी महत्वाचे जी पॉइंट्स आहेत त्यांना अंडरलाईन करायचे आहे. हे ट्री डायग्राम काढत असताना त्याला टायटल द्यायचं आहे आणि मग नंतर प्रत्येक पॉइंटला अनुसरून तुम्हाला व्यवस्थितपणे क्लिअर यू हॅव टू राईट द ऑर ड्रॉ द ट्री डायग्राम. सो इट्स सो इझी. इट्स फॉर 5 मार्क्स. तुम्हाला कुठला सोपा जातोय, विच इज द इझी, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल. तुम्हाला चूज करायचं आहे कुठला आपणाला लिहायला सोपं जातो. तुम्हाला दोन्हीही ऑर असणार आहेत. म्हणजे A1 अँड A2 त्याला ऑर आहे. तुम्हाला जर का पॅराग्राफ लिहायचा असेल तर तुम्ही A1 लिहू शकता. तुम्ही जर डायग्राम काढायचा असेल तुम्हाला तर तुम्ही A2 लिहू शकता. ओके. अशा प्रकारे like this you have to draw this type of tree diagram, pie chart. Next मी आणखी तुम्हाला दाखवतो. जस्ट 1 minute. See, here is the information about Mumbai and Pune. मुंबई अँड पुणे यांची जी काही इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हियर मुंबई अँड पुणे अँड वी हॅव टू ड्रॉ टेबल. तो टेबल ऑफ कंपॅरिझन. टेबलची कंपॅरिझन आपल्याला या ठिकाणी दाखवायची आहे. टेबलच्या माध्यमातून मुंबई अँड पुणे या दोन शहराची जे सिटीज आहेत यांची माहिती आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. कशाच्या माध्यमातून? टेबल, टेबुलर फॉर्म. तुम्हाला मी पाठीमागे टेबल दाखवलेला आहे त्याचे. आता हा जो पॅराग्राफ जो आहे हा जर आपण व्यवस्थित रीड केला तर मुंबईचे जे इन्फॉर्मेशन आहे ती आपल्याला कळेल आणि पुणे सिटी जी आहे त्याची आपल्याला इन्फॉर्मेशन कळेल. सो यू रीड अँड प्रॉपरली ड्रॉ द टेबल अँड राईट सम इन्फॉर्मेशन इन दिस. ओके. नेक्स्ट बघा, या ठिकाणी मी पुढे दिलेलं आहे कशा पद्धतीची माहिती आपण टेबल मध्ये लिहू शकतो. कंपॅरिझन बिटवीन मुंबई अँड पुणे. टायटल दिले. वी हॅव टू फर्स्टली इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट यू हॅव टू राईट टायटल. तुम्हाला टायटल लिहायचंच आहे. काय आहे, कशाबद्दल आहे याचं टायटल द्यायचं आहे. हियर पॉइंट्स, कॅपिटल, पॉप्युलेशन, लँग्वेज स्पोकन, क्लायमेट, स्पेशल फीचर्स. मग इकडे पुढे हियर मुंबई अँड पुणे. मुंबईची जी इन्फॉर्मेशन आणि इकडे पुणेची इन्फॉर्मेशन. 2 कॉलम मध्ये तुम्हाला वेगवेगळी माहिती लिहायची आहे. ओके. इट्स सो इझी. when you read the paragraph properly and carefully, it's so easy. You have to underline the each and every point and then you have to draw what they tells us. काय आपल्याला सांगतात ते डायग्राम सांगतात, पाय चार्ट सांगतात, टेबल सांगतात. जे सांगितलेलं आहे त्याला अनुसरून आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, ड्रॉ करायचे आहे, माहिती लिहायची आहे. इथे त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला एक प्रोव्हाइड केलेलं आहे. कंप्लीट द टेबल म्हटलेलं आहे. कंप्लीट द टेबल ही माहिती वाचून टेबल लिहायचा आहे. मग टेबल कसा, या पद्धतीने मला मी प्रोव्हाइड केलाय पुढे. म्हणजे क्वेश्चन पेपर मध्ये क्वेश्चन जसा विचारला जाईल त्या पद्धतीने. ती इन्स्ट्रक्शन आहे ती फार महत्वाची आहे. यू हॅव टू रीड दिस इन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली. व्हॉट दे टेल्स, डायग्राम, पाय चार्ट, फ्लो चार्ट, जो पण सांगितलेला असेल त्या पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, लिहायचं आहे. गोंधळून जायचं नाही. काय सांगितलं जिकडे तिकडे न पाहता आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. म्हणजे तुमच्या समोरच आहे, इन्स्ट्रक्शन वाचली की आपल्याला कळणार आहे की काय लिहायचं आहे आणि काय नाही लिहायचं. सी हियर, रीड द फॉलोइंग पॅराग्राफ अँड प्रिपेअर अ पाय चार्ट बाय पुटिंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन. या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे कशाबद्दल, रिझल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन ऑफ स्टँडर्ड 10th. आणि त्यांनी प्रिपेअर अ पाय चार्ट म्हटलेलं आहे. पाय चार्ट काढायचा सांगितलेला आहे, काढण्यासाठी सांगितलेलं आहे. मग पाय चार्ट काढा म्हटलं की पाय चार्ट समोर आला पाहिजे, डोळ्याच्या समोर आपल्या. पाय चार्ट कसा असतो, तर एक सर्कल आणि त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज आपल्याला दाखवायचं असतं.
तर रिझल्टचं पर्सेंटेज दाखवलेलं आहे. मॅथ किती, सायन्स किती, इंग्लिश किती, मराठी किती, हे या ठिकाणी पर्सेंटेजेस दिलेले आहेत पहा. हं? आणि ते पाय चार्ट मध्ये कसं दाखवायचं, या पद्धतीने. पाय सी हिअर, result of preliminary examination of standard 10, and see here it is a pie chart, circle, and in this circle we have provided how many marks have get for each subject: math, science, English. So like this you have to draw pie. Okay, so students, I hope you understand this topic properly. Thank you so much. ये तुझी नाही